म्हणूया. మీ అందరికీ యేసుక్రీస్తు నామమున వందనాలు. आणि तुम्हा सर्वांना प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये तुम्हा सर्वांना वंदन करतो. కొన్ని విశ్వాసం గురించి మనము బైబిల్లో కొన్ని భాగం చదువుకుందాం. आणि विश्वासी याबद्दल काही वचन आपण पवित्र शास्त्रात पाहूया. అంతకంటే ముందు ఏంటంటే నేను కూడా స్వస్థత సరిగా లేనప్పుడు మరి సంఘం అంతా ప్రార్థించిండ్రు, నాకు స్వస్థత దొరికింది, ఈ రోజు ఇక్కడ నిలబడగలిగిన. आणि जेव्हा मी आजार येतो तेव्हा सर्व मंडळीने माझ्यासाठी प्रार्थना केली. आज मी तुमच्यामध्ये उभा आहे. కాబట్టి దేవుడికి వందనాలు. त्यामुळे परमेश्वरजी मी आभार मानतो. ఎబ్రిలకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 1 నుంచి इब्री लोकास पत्र त्याचा 11वा अध्याय 8 దాకా మనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం. इब्री लोकास पत्र 11वा अध्याय 1 ते 8 वचन आपण सहजोड मिळून वाचूया. इब्री लोकास पत्र 11वा अध्याय 1 ते 8 वचन मिळून वाचूया. विश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टीविषयीचा भरोसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टीवर खात्री आहे. विश्वासाच्या बाबतीत पूर्वविषयी साक्ष देण्यात आली होती. विश्वासाने आपल्या कळते की देवाच्या शब्दाने विश्वासी रचना झाली, अशी की जे दिसते ते दृश्य वस्तूपासून झाले नाही. विश्वासाने हबेलाने काहींपेक्षा अधिक चांगला यज्ञ देवाला केला, त्याने कोण नीतिमान आहे अशी त्याच्याविषयी साक्ष देण्यात आली. ती साक्ष देवाने दानाच्या वेळी दिली आणि तो मेला असूनही त्या विश्वासाद्वारे अद्यापही बोलत आहे. अनोखाला मरणाचा अनुभव येऊ नये म्हणून त्याला विश्वासाने लोकांतर नेण्यात आले आणि तो सापडला नाही, कारण त्याला देवाने लोकांतर नेले. लोकांतर होण्यापूर्वी त्याच्याविषयी साक्ष आली की तो देवाला संतोष असेल आणि विश्वास वाचून त्याला संतोषणे अशक्य आहे, कारण देवाजवळ जाणाऱ्याने असा विश्वास ठेवला पाहिजे की तो आहे, त्याचा शोध झटून करणाऱ्याने तो फटफट देणार आहे. तोपर्यंत जे पाण्यात आले नव्हते त्याविषयी नोहाला सूचना मिळाली आणि आदरयुक्त भयाने त्याने आपल्या कुटुंबाच्या ताणासाठी विश्वासाने तारू तयार केले. त्या विश्वासाच्याद्वारे त्याने जगाला दोषी ठरवले आणि विश्वासाने प्राप्त होणारे नीतिमत्व त्याचा तो वतनदार झाला. अब्रामाला पाचन झाल्यावर जे ठिकाण त्याला वतनात दाखल मिळणार होते तिकडे निघून जाण्यास तो विश्वासाने मान्य झाला आणि आपण कुठे जात आहोत हे ठाऊक नसताना तो निघून गेला. దేవుడికి వందనాలు. దేవుడు ప్రార్థన చేసుకుందాం. प्रार्थना करूया. ప్రార్థన చేసుకుని కళ్ళు మూసుకుంటే प्रार्थना करूया. डोळे झाका. కృపా సత్య సంపూర్ణ వందనాలు స్తోత్రం నాయన. ఇదిగో నాయన, నువ్వు మా దేవుడివి, మా రక్షకుడివి, మా విమోచన కరుణ కృపగల తండ్రివి, నీకే ఘనత మహిమ ప్రభావం చెల్లించుకుంటున్నాను. ఇదిగో ప్రభా, మరి ఈ యొక్క దినము ఆదివారము పరిశుద్ధ దినంలో నేను కూడా ప్రభా మరి ఏకత లేని వాడిని నన్ను నీ సన్నిధిలో ఉంచున్నటువంటిది నీ కృప, నీ దయ ఉన్నది ప్రభా. నాయన, మరి నీ కృపకు నీ దయకు నేను ఏమి చెరువును తీర్చుకోలేను. కేవలము ప్రభా కృతజ్ఞత చెల్లించుకుంటున్నామయ్యా. ఇదిగోయా మరి ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం నుంచి నాన్న 8-9 అధ్యాయం దాకా చదువుకున్నామని గ్రహించుకునే జ్ఞానం నాకు అనుగ్రహ చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా. స్తోత్రాలు. ప్రతి ఒక్కరికి వినగలి ఈ యొక్క చెవులను గ్రహించుకునే హృదయాన్ని అనుగ్రహ చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా. నేను కూడా ప్రభా మరి చాలా రోజులకు దినాన ప్రభా మరి సన్నిధిలో నిలబడే యొక్క భాగ్యం నాకు ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా. ఇచ్చేదానికి నాకు జ్ఞానం చాలదు, నీ జ్ఞానం నాకు అనుగ్రహింపజేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను ప్రభా. అన్ని వేళ నీ దీవెనలు కోరుకుంటూ నన్ను తగ్గించుకుంటూ నేను హెచ్చించుకుంటూ యేసయ్య నామములో స్తుతించి ప్రార్థించి ఆరోపించి అడుగుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. మరి అదే ఇమానుయేలు తీసిన యొక్క వచ్చిన మళ్ళీ మనము వివరిస్తాం. పత్రిక इमानुएल बंधूने जे वचन सांगितलं एफिस्करास पत्र 9వ అధ్యాయము 35వ వచనం. 9 एफिस्करास पत्र 9 अध्याय त्याचं 34वा वचन. యెహోషువ వార్త यहोशुव क्षमा करा. यहोशुव पुस्तक యెహోన్ क्षमा करा. यहोन शुभ वर्तमान 9వ అధ్యాయం यहोन शुभ वर्तमान 9 अध्याय 35వ వచనం. त्याचं 35 वचन. పరిసయ్యులు వానిని వెలవేసినరి యేసు విని వానిని కనుగొని నీవు దేవుని కుమారుని యందు విశ్వాసం ఉంచుచున్నావా అని అడిగాను. आणि त्याने त्याला बाहेर घालविले. हे येशूने ऐकले आणि त्याला तो सापडल्यावर तो त्याला म्हणाला, तू मनुष्याच्या पुत्रावर विश्वास ठेवतोस काय? ఇక్కడ మరి యేసు క్రీస్తు అడిగిన వాడు ఉంటుండో మరి నువ్వు యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచుండవా అని అడిగిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. आणि अडीने प्रभू येशू ख्रिस्ताने विचारलं आहे की मनुष्याच्या पुत्रावरती तू विश्वास ठेवतोस काय? విశ్వాసం ఉంచుండవా అని అడిగినప్పుడు అందుకు వాడు ప్రభువా నేను విశ్వాసం ఉంచుటకు వాడు ఎవడో అని అడుగుతా ఉండ మరి ఆ యొక్క శిశువులు. आणि अडीने 36 वर्ष त्याने उत्तर दिले, महाराज मी त्याच्यावर विश्वास ठेवा असा तो कोण आहे?
ఈ అడిగే మనిషి ఎవరైంది మరి అర్థమైంది వాళ్ళకు. आणि हे विचारणारा मनुष्य कोण आहे त्यांच्या लक्षात आलंय का? అడిగే ఆయన విశ్వాసం యేసుక్రీస్తు మీరు దేవునందు విశ్వాసం ఉందా అని అడిగినప్పుడు आणि వీళ్ళు मनुष्याच्या पुत्र विश्वास ठेवतो असं विचारल्यानंतर ఆ యేసుక్రీస్తు ఎవరు మాకు కనపరచమంటున్నాడు. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त कोण आहे तो आम्हाला दाखवावा असं ते विचारत आहे. అయితే ఆ యేసుక్రీస్తు అన్న మాట ఏంటంటే आणि प्रभू येशू ख्रिस्त काय म्हणाला? నీతో మాట్లాడేది ఎవరు? आणि तुझ्याशी कोण बोलत आहे? నీతో మాట్లాడేది యేసుక్రీస్తే. आणि तुझ्यावर बोलणार तो येशू ख्रिस्त आहे. ఆ సంగతి వాళ్ళకి తెలియక आणि ही गोष्ट त्यांना माहीत नव्हती. ఆయన ఎవరు మాకు చూపిమంటున్నారు. आणि ते कोण आहेत आम्हाला दाखव. మనం కూడా ఆ స్థితిలో ఉండేవారు మనం మేము చూడండి. आणि आपण देखील अशा परिस्थितीत आहे की नाही याची पडताळणी యేసుక్రీస్తు ఎవరు అని వాళ్ళు యేసుక్రీస్తుని వివరించిన వారు కూడా వాళ్ళతోనే మాట్లాడుతుండో వాళ్ళతో తిరుగుతుండో ఆయన మరి యేసుక్రీస్తుని విశ్వాసం ఉంచున్నంటే ఎవరో ఆయన మాకు కనపరచుము అనేవారుగా ఉంటారు. आणि येशू ख्रिस्त त्यांच्याबरोबर आहे बोलत आहे तरी देखील तो कोण आहे तुम्ही आम्हाला दाखवा असं ते म्हणत आहे. చదువు రావచ్చు. या ठिकाणी वाचा 36 वचन. అందుకు వాడు, ప్రభువా, నేను ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచుటకు ఆయన ఎవడని అడుగగా, యేసు, నీవు ఆయనను చూచుచున్నావు, నీతో మాట్లాడుచున్నవాడు ఆయనే అనెను. यहोशूपत 9 ते 36 वचन. त्याने उत्तर दिले, महाराज, मी त्याच्यावर विश्वास ठेवावा असा तो कोण आहे? येशूने त्याला म्हटले, तू त्याला पाहिले आहे व तुझ्यावर आता तो बोलत आहे तोच तो आहे. తో మాట్లాడుతూ కూడా ఉండేవాళ్ళము ధనుర్భాగిన స్థితిలో మనము ఉండకూడదు. ఆయన ఎవరో ఆయనే మాట్లాడుతుంటే ప్రభు ఎవరు మాకు చేపించమని వారుగా మనం ఉండకూడదు. आणि या ठिकाणी आपण देखील अशा दुर्भाग्यवश स्थितीत आपण राहू नये. त्यांच्याशी तो बोलत आहे तरी देखील ते म्हणत आहे मला दाखवा तो कोण आहे. అందుకు ముఖ్య ఆయన ప్రభు అప్పుడు యేసు చూసేవారు చూడవలను, చూడకుండా వాళ్ళు చూసేవాళ్ళు చూడకుండా ఉండాలి, చూసేవాళ్ళు చూడకుండా ఉండాలా, చూసేవారు చూడకుండా ఉండాలి, చూడాలని ఆయన మాట చెప్పిన వాడుగా ఉంటాడు. आणि तेव्हा त्याने नमन केले. तेव्हा येशू म्हणाला, मी न्यायासाठी जगात आलो तेव्हा यासाठी की ज्यांना दिसत नाही त्यांना दिसावे आणि ज्यांना दिसते त्यांनी आंधळे व्हावे. చదువు అంతటా అప్పుడు యేసు, చూడని వారు చూడవలెను, చూచువారు గ్రుడ్డివారు కావలెను అను తీర్పు నిమిత్తము నేను ఈ లోకమునకు వచ్చితినని చెప్పెను. అప్పుడు వాళ్ళు మరి చూడకుండా కూడా చూస్తుండే కూడా మీరు చూడలేదు, చూసి వాళ్ళు మరి గుడ్డివారు కావాలా, గుడ్డివారు చూడవాలని వాళ్ళ ముందు ఆయన ప్రశ్నించిన వాడుగా आणि ఉంటాడు. या ठिकाणी प्रभू ख्रिस्त मला ज्यांना दिसते त्यांना दिसू नये आणि ज्यांना दिसत नाही त्यांनी दिसावं असं तो म्हणाला. అప్పుడు యేసు ఏమంటుండే చదువు. आणि तेव्हा येशू काय म्हणाला पहा. అందుకు ఆయన యొద్దనున్న పరిసయ్యులలో కొందరు ఈ మాట విని, మేమును గ్రుడ్డివారమా అని అడిగిరి. అందుకు యేసు, మీరు గ్రుడ్డివారైతే మీరు పాపము లేకపోవును గాని చూచుచున్నామని మీరు ఇప్పుడు చెప్పుచున్నారు గనుక మీ పాపము నిలిచి ఉన్నదని చెప్పెను. 40 वचन 41 आणि 41 पुरुषातील जे त्याच्यावर होते त्यांनी हे ऐकून म्हटले, आम्ही आंधळ्या आहो काय? येशू त्यांना म्हणाला, तुम्ही आंधळे असतात तर तुम्हाला पाप नसते, परंतु आम्हाला दिसते असे तुम्ही आता म्हणता म्हणून तुमचे पाप तसेच राहते. వాళ్ళు ఈ మాట విని చాలా సనుక్కుని వారుగా ఉండి, అయితే మేము గుడ్డివారమా, మేము చూస్తున్నాం కదా, మేము గుడ్డివారమా అని అడిగిన వారుగా ఉంటుండే. आणि त्यांनी स्पर्शाने कुरकुर केली की आम्ही आंधळे आहोत का, आम्हाला दिसतं असं ते म्हणाले. నేను గుడ్డివారం అంటే ఆయన ఏమన్నట్టే, గుడ్డివారు అయితే పాపం లేకుండా ఉండును, మీరు చూస్తున్నారు కానీ పాపం నిలిచి ఉంది. आणि तेव्हा मला तुम्ही आंधळे असता तर बरं झालं असते, कारण तुमच्यामध्ये पाप नसते परंतु तुम्हाला दिसते म्हणून तुमच्यामध्ये पाप आहे. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరి దగ్గర పాపంతో? आणि आता सांगा पाप कोणाकडे आहे? మన దగ్గరనే ఉంది కానీ आपल्या जवळच आहे. లేని ఎవరి దగ్గర? ज्याच्याकडे पाप नाही असा कोण व्यक्ती आहे? గుడ్డి వాళ్ళ దగ్గర లేదంట. आणि जे आंधळे आहेत ఎందుకంటే त्यांच्याकडे వాళ్ళు ఏది చూడలేదు కాబట్టి, काही पाहू शकत नाही म्हणून त्यांच्याकडे पाप नाही. వాళ్ళు ఎవరిని చూడలేదు కాబట్టి आणि ते कोणाला पाहू शकत नाही म्हणून వాళ్ళ దగ్గర పాపం లేదంట. म्हणून त्यांच्याकडे पाप नाही. చూస్తుండే మేము గుడ్డివారం అంటే గుడ్డివారు అయి ఉంటే బాగుండయ్యా, గుడ్డివారు కాకని మీరు పాపం ఉండదు. మీరు కానీ ఒకవేళ కళ్ళు మరి మూసుకొని ఉంటే మీకేమై ఉండేది పాపం లేకుండా. आणि तुम्ही जर आंधळे नाहीत परंतु आंधळे असता तर बरंच असतं, कारण जर तुम्ही आंधळे असता तुमच्या ठाई पाप नसते तर हे चांगलं झालं असं तो म्हणाला. పాపం లేకుండా ఉండే స్వభావం ఉండాలంటే మనలో గుడ్డివారం కావాలంట. आणि आपल्यामध्ये जर पाप नसलेला स्वभाव असला त्यासाठी आपण आंधळे झाले पाहिजे. మనం ప్రతి ఒక్కటి చూస్తున్నాం కానీ మనం గుడ్డివారం కాదు, చూస్తున్నాం కాబట్టి పాపం మన దగ్గర నిలిచి ఉంటుంది. आणि आपण दृष्टीने पाहत असल्यामुळे आपण आंधळे नाही, त्यामुळे आपल्या ठाई पाप आहे.
మరి అటువంటి పాప స్థితిలో మనం ఉండకుండాలంటే మనం గుడ్డివారం కావాలి. आणि आपल्या ठाई पाप नसू नये म्हणून आपण आंधळे झालं पाहिजे. కాబట్టి విశ్వాసం గురించి మనం ఇంకా ముందుకు చూసుకున్నప్పుడు आणि जर विश्वासाच्या गोष्टी जर पुढे पाहिल्या तर మనం ఇప్పుడు చదువుకున్న ఏప్రిల్ పత్రిక 11వ అధ్యాయంలో आणि आपण जे इब्री लोकास पत्र 11 अध्यायामध्ये पाहिलं आहे అది మళ్ళీ మనం చూసుకుందాం. आणि पुन्हा त्या वचनाकडे आपण जाऊया. इब्री लोकास पत्र 11 अध्याय తీసుకుంటే సాయం చేద్దాం. నేను वचन 11 वचन ఒకటి వచ్చింది. पहिला इब्री लोकास पत्र पहिला 11 अध्याय पहिलं वचन. विश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टीविषयी भरोसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टीबद्दल खात्री आहे. విశ్వాసమనున్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనుటకు రుజువునై ఉన్నది. దానిని బట్టియే పెద్దలు సాక్ష్యం పొందిరి. లేనట్టును ఉన్నట్టుకు చూసేది విశ్వాసం. आणि न दिसणाऱ्या गोष्टीबद्दल विश्वास जो आहे भरोसा. ఏదైతే లేకున్నట్టు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు మన దగ్గర లేడు కాబట్టి మనం విశ్వాసం ఉన్నాం ఇక్కడ. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या जवळ नसल्यामुळे तरी की आपण विश्वास धरतो. ఆ విశ్వాసం లేకుండా దేవుడికి ఇష్టమైతే అసాధ్యం అంటారు. आणि विश्वास नसून जर परमेश्वराला आवडणे अशक्य बाब आहे. దేవుడికి అని మనం వచ్చే వాళ్ళము విశ్వాసంతో ఆయన దగ్గరికి వచ్చే వారంగా ఉండాలి. आणि परमेश्वर जो आपण जेव्हा येतो तेव्हा आपण असा विश्वास धरला पाहिजे की तो आहे. విశ్వాసం 5వ వచనం 5వ वचन वाचा. విశ్వాసమును బట్టి హానోకు మరణము చూడకున్నట్లు కొనిపోబడెను. అతడు కొనిపోబడక మునుపు దేవునికి ఇష్టుడే ఉండెనని సాక్ష్యం పొందెను. కాగా దేవుడు అతని కొనిపోయిన గనుక అతడు కనబడలేదు. आणि अनोकाला मरणाचा अनुभव विने म्हणून त्याला विश्वासाने लोकांतर नेण्यात आले आणि तो सापडला नाही, कारण त्याला देवाने लोकांतर होण्यापूर्वी त्याच्याविषयी साक्ष झाली की तो देवाला संतोष असे. దేవుడుతో నడిచిండు కాబట్టి ఆయన కొనిపోబడిండు. आणि तो परमेश्वराबरोबर चालला असल्यामुळे देवाबरोबर चालला आहे. మనం కూడా కొనిపోవాలంటే యేసుక్రీస్తుతో దేవుడితో మనం నడిచే వారంగా ఉండాలి. आणि आपण देखील लोकांतरी व्हायचं असेल तर आपण देखील देवाबरोबर चाललं पाहिजे. 6వ వచనం 6వ वचन. విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టుడే ఉండుట అసాధ్యము. దేవుని యొద్దకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తన్ను వెదుకు వారికి ఫలము దయచేవాడనియు నమ్మవలెను గదా. आणि विश्वास वाचून त्याला संतोषणे अशक्य आहे, कारण देवाजवळ जाणाऱ्याने असा विश्वास ठेवला पाहिजे की तो आहे आणि त्याचा शोध झटून करणाऱ्यांना तो प्रतिफळ देणारा आहे. మనం ఇప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళం ఆయన ఉన్నాడని విశ్వాసంతో మనం ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన వారుగా ఉన్నామన్నమాట. ఆయన దగ్గరికి వచ్చే మనము ఆయన ఉన్నాడని ఆయన ఎతుకు వారికి ఫలము దయచేస్తాడని నమ్మవాలి కదా. आणि आपण तो ज्याच्यावर आपण आलो आहोत तो आहे असा विश्वास ठेवला पाहिजे. आणि एवढंच नव्हे तर त्याचा शोध करतात त्याला तो प्रतिफळ देणारा आहे हा देखील विश्वास आपण केला पाहिजे. అటువంటి నమ్మకము నీకు నాకు మనందరం కూడా కలిగిన వారుగా ఉండాలి. आणि असा विश्वास तुम्हाला आणि मला तो विश्वास असला पाहिजे. ఎట్లంటే ఆయన ఉన్నాడని మనం ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన వారంగాను आणि तो आहे म्हणून आपण त्याच्याजवळ आपण आलो आहोत. ఆయన దగ్గరికి వస్తే మనకు ఫలం దయచేస్తారని విశ్వాసం ఉండేవారుగాను. आणि आपण त्याच्यावर आलो म्हणजे तो आपल्याला प्रतिफळ देणारा तो आहे असा विश्वास देखील धरला पाहिजे. అటువంటి విశ్వాసం మనకు కలిగిన వారుగా ఉండాలి. आणि असा विश्वास आपल्या ठाई असला पाहिजे. మరి ఒకసారి విశ్వాసం గురించి ఇంకా చూసుకుంటే आणि अजून विश्वासाबद्दल पुढे पाहिलं तर ఆది కాండము उत्पत्ती पुस्तक 4వ అధ్యాయంలో వాళ్ళు విశ్వాసంతో ఆర్పణ తెచ్చిన వారుగా ఉంటున్నారు. आणि 4थ्या अध्यायामध्ये विश्वासाने त्यांनी अर्पण आणलेलं आहे. కయ్యోను ఏబేలు ముందు పుట్టిన వారు వాళ్ళు आणि अगोदर जन्म झालेला काईन आणि हवेल లోకంలో ముందు వాళ్ళు జన్మించిన వారు ఆదాము వాళ్ళు మరి ఈ లోకానికి వచ్చిన వారుగా आणि ఉంటున్నారు. आदाम आणि हवा यांचे प्रथम संतती इथे आहेत, काईन आणि हवेल. మరి అప్పుడు ఆర్పణలు వాళ్ళు తెచ్చిన వారుగా ఉంటున్నారు. आणि त्यांनी अर्पणे परमेश्वराला आणले आहेत. చదువు वाचू या ठिकाणी 4వ అధ్యాయం 1వ వచనం. आणि या ठिकाणी उत्पत्ती पुस्तक 4था अध्याय पहिलं वचन. ఆదాము తన భార్య అయిన హవ్వను కూడినప్పుడు ఆమె గర్భవతి అయి కయ్యుణ్ణి కని యెహోవా దయ వలన నేను ఒక మనిషిని సంపాదించుకొన్నాను నేను. తర్వాత ఆమె అతని తమ్ముడగు హేబేలును కనెను. హేబేలు గొర్రెల కాపరి, కయ్యూను భూమిని సేద్యపరచువాడు. కొంతకాలమైన తర్వాత కయ్యూను పొలము పంటలో కొంత యెహోవాకు అర్పణగా తెచ్చెను. హేబేలు కూడా తన మందలో తొలుచూలున పుట్టిన వాటిలో క్రొవ్విన వాటిని కొన్ని తెచ్చెను. యెహోవా హేబేలును అతని అర్పణను లక్ష్యపెట్టెను, కయ్యూను అతని అర్పణను ఆయన లక్ష్య పెట్టలేదు. కాబట్టి కయ్యూను మిక్కిలి కోపం వచ్చి అతడు తన ముఖము చిన్నబుచ్చుకొనగా. या ठिकाणी उत्पत्ती पुस्तक 4था अध्याय 1 ते 6 वचन. आदामाने आपली स्त्री हवा हिला जाणले, ती गर्भवती होऊन तिने कायनास जन्म दिला. ती म्हणाली, परमेश्वराच्या साह्याने मला पुरुष संतान लाभले आहे. नंतर
तिने त्याचा भाऊ हाबेल यास जन्म दिला. हाबेल मेंढपाळ झाला आणि काईन शेतकरी झाला. काही काळ लोटल्यावर असे झाले की काईनाने परमेश्वरास शेताच्या उत्पन्नापैकी काही अर्पणे आणले. हाबेलाने आपल्या कळपातील प्रथम जन्मेलातून म्हणजे त्यातील पुष्टातून काही अर्पण आणले. परमेश्वराने हाबेलचा व त्याचे अर्पण याचा आदर केला, पण काईन व त्याचे अर्पण याचा त्याने आदर केला नाही. म्हणून काईन संतापला व त्याचे तोंड उतरले. ఇక్కడ మరి అవ్వ ఆదాముకు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు పుట్టిన బిడ్డలు మరి కయ్యోను ఏబేలు వాళ్ళకు పుట్టినవారుగా ఉంటున్నారు. आणि या ठिकाणी आदामाने आपल्या स्त्रीला हवाईला जाणले, तेव्हा ती गर्भवती होऊन या ठिकाणी काईन आणि हाबेल जन्मास आले. వాళ్ళు ఇద్దరు మరి అన్నదమ్ములుగా ఉంటున్నారు. आणि हे दोघं भाऊ आहेत. కయ్యోను వచ్చి పెద్దవాడు, ఏబేలు వచ్చి చిన్నవాడుగా ఉంటున్నారు. आणि काईन मोठा आहे आणि हाबेल धाकटा आहे. కయ్యోను మరి చేతి పరుస్తూ ఉన్నాడు, ఏబేలు గొర్రెల కాపరిగా ఉన్నాడు. आणि या ठिकाणी काईनाने शेती केलेली आहे आणि हाबेलाने त्या ठिकाणी कळप त्यांनी पाळलेले आहेत. అయితే కొన్ని రోజులు జరిగిన తర్వాత మరి దేవుడి దగ్గరికి వాళ్ళు ఆర్పణ తీసుకొచ్చిన వారుగా ఉంటారు. आणि ह्या काही काळ लोटल्यानंतर दोघांनी देखील परमेश्वराला अर्पण त्या ठिकाणी आणलं आहे. అది కయ్యోను వచ్చి కొంత ఆయన పంటలో తీసుకొని మరి ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన వాడుగా ఉంటుండు. आणि काईनाने आपल्या शेतातील काही अर्पणे तो घेऊन आला आहे उत्पन्न. మరి ఏబేలు కూడా కొంత వాట గొర్రెల కాపరి కాబట్టి కొన్ని కొయిన గొర్రెలను తీసుకొని మరి ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినవాడు. आणि हाबेलाने आपल्या कळपातील प्रथम जन्मेला काही पुष्ट अर्पणे तेव्हा आणलं आहे. అయితే వీళ్ళిద్దరూ ఆర్పణ చేసుకొచ్చినప్పుడు आणि ह्या दोघांनी जेव्हा अर्पणे परमेश्वर आणले आहेत, కయ్యోను ఆర్పణ ప్రభు అంగీకరించలేదు. आणि कायनेचं अर्पण परमेश्वरने स्वीकारलं नाही. మరి అది ఎందుకు అంగీకరించలేదో అది మరి ప్రభుకు తెలుసు కాబట్టి అది మనకు తెలియదు. आणि काहींचं अर्पण परमेश्वर स्वीकार का केला नाही याची माहिती परमेश्वर आहे, परंतु आपल्याला त्याची माहिती नाही. అయితే ఏబేలును మీద ఆయన ఏబేలు తెచ్చిన ఆర్పను అంగీకరించిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. परंतु हाबेलाने आणलेला अर्पण त्याचा स्वीकार परमेश्वरने केला आहे, त्याचा आदर केलेला आहे. ఎప్పుడైతే ఏబేలు ఆర్పణ మరి ప్రభు అంగీకరించిండో కయ్యోనుకు ఏబేలు కోపం వచ్చింది. आणि जेव्हा हाबेलाचा अर्पण परमेश्वर स्वीकार केला त्याच्यामुळे काईन त्याच्यावरती संतापला आहे. ఇది కోపము తెచ్చుకోవడం అనేది మరి అది ఎంతవరకు మంచిది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. आणि राग धरणे कितपर्यंत चांगलं आहे हे आपल्या लक्षात येईल. ప్రతి ఒక్క విషయాలలో మనం కూడా కోపడుతూ ఉంటాము. आणि आपण देखील प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपल्याला देखील राग येत असतो. పాపము కోపడచ్చు కానీ పాపం చేయకూడదని ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4:26 ఉన్నది. आणि एफिस 4:26 मध्ये आहे की राग धरा परंतु पाप करू नका, त्या ठिकाणी वचन आहे. కోపడచ్చు కానీ పాపం చేయకూడదు. आणि राग धरा परंतु पाप करू नका. ఈయన కోపన్నాడు, పాపం కూడా చేసిండు. आणि या ठिकाणी त्याने राग देखील धरला आहे आणि त्याने पाप देखील केलं आहे. ఎట్లా పాపం చేసినట్టే आणि कशा प्रकारे पाप केलं आहे. ఇమ్మిటి ఆయన్ను మాట్లాడుతూ ఆయన ఎన్నికీడుతూ వస్తూ ఆయన ఏ కాడికి మరి సంపాదన ఉద్దేశం కలిగిన వాడుగా ఉంటాడు. आणि कशा प्रकारे त्याच्या मागामागं रागाने तो आला आहे आणि त्याच्या मागे येऊन त्याला त्याची हत्या करावी असा त्याने विचार केला आहे, त्याच्या तो मागे येत आहे. మరి ఈడ నేను తెచ్చిన ఆర్పణ సరిలేదేమో, దేవుడికి సరిగా నేను చేయలేదేమో అని ఈయన నేను సరి చేసుకోవాల్సి ఉంది. ఎంత అది తప్పించుకొని అది తప్పొట్టి ఈయన ఆయన మీద పగబట్టిన వాడుగా ఉంటున్నాడు అన్నమాట. आणि या ठिकाणी कायनाने आपल्या भावाच्या विषयी द्वेष बाळगला आहे आणि कायने असा विचार केला नाही की मी जे अर्पण आणलं आहे त्याच्यामध्ये काही कमतरता असेल आणि मी सुधारणा करेल असा विचार न करता आपल्या भावाबद्दल त्याने राग द्वेष बाळगला आहे. మనం కూడా ఎవరైనా ఏదన్నా చెప్పినప్పుడు మనం సరి చేసుకోవాలి కానీ వాళ్ళ మీద కోపడకూడదు. आणि आपल्याला देखील जेव्हा कोणी काही चांगलं सांगत असेल त्यावेळेस आपले जीवन नीटनेटकं केलं पाहिजे, नाहीतर आपण काय करतो त्यांच्याविषयी राग आपण बाळगत असतो. మత్తయి సువార్తలో 7:3 అనుకోండి ఈ మాట ఉంది, నీ కంటిలో దూలం పెట్టుకుని ఇతరుల కంటిలో నలిసినట్టు ఎంచగలుగుతారని. आणि मत्ते 7:3 मध्ये तुझ्या डोळ्यात जर कुसळ असेल तर तुझ्या डोळ्यात जर मुसळ असेल तर तुझ्या भावाच्या डोळ्यातलं कुसळ तू कसं काढू शकेल. ఈయన మరి కయ్యోను ఆయన సరి చేసుకోవాల్సి ఉంది, నేను తెచ్చిన అర్పణ సరిగా లేదేమో, మరి నేను హృదయపూర్వకంగా తేలేదు ఏమో అని ఆయన తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. దానికి బదులు आणि या ठिकाणी कायनाने मी जे अर्पण आणलं ते व्यवस्थित नाही, काय कमतरता आहे याची जाणीव त्याला झाली पाहिजे होती, परंतु त्याने काय केलं आहे ఆయన కనిపెట్టుకొని పోయి మరి మరి చేలో పొలంలో ఉన్నప్పుడు పోయి ఆయన్ను చంపినవాడుగా ఉంటున్నాడు. आणि या ठिकाणी त्याने दाबा धरून बसून त्याने कायनाला त्या ठिकाणी मारलेलं आहे. అయితే చంపినప్పుడు మరి ఆ యొక్క రక్తము దేవుని మొరపెట్టిందిగా ఉంటుంది. आणि जेव्हा त्या भावाला हाबेलाला ठार केलं त्याचं रक्त भूमीतून परमेश्वरकडे ओरड करत आहे.
ఆయన దగ్గరికి మొరపెడతా వచ్చింది. आणि त्या भूमीतून त्याचं रक्त ओरड करीत आहे. అయితే మనుషులు మనం ఏమైనా కూడా చనిపోతే అంత పోతే అనుకుంటాం, కానీ అది పోవడం లేదు. కానీ అయితే ఆయన రక్తం పోయి ప్రభు దగ్గర మొరపెట్టేదిగా ఉంటుంది. आणि या ठिकाणी बघतो की मनुष्य मेला तर शरीर जात नाही, परंतु त्याचं रक्त त्या परमेश्वराकडून त्याचे ओरड तो करत आहे. అప్పుడు ప్రభువు చూసిన వాడుగా ఉంటుండు. आणि तेव्हा परमेश्वराने पाहिलं आहे. అప్పుడు ఆయన దగ్గరికి కయ్యనికి వచ్చి తమ్ముడిని అడుగుతా ఉండయ్యా, నీ తమ్ముడైనా మరి ఏబెల్ ఎక్కడ ఉండాలని. आणि तेव्हा ते आपल्या त्या हबेलचा भाऊ काईन याला विचारत आहे, तुझा भाऊ हबेल कुठं आहे. అంటే ఆయన ఏమంటుండో అనే మాట ఏంటంటే, నా తమ్ముడికి నేను కాబిలి వాడునా అంటుండు. आणि तेव्हा तो म्हणत आहे, माझ्या भावाचा मी राखणदार आहे का, असं उत्तर त्याने दिलं आहे. సంపి కూడా మళ్ళీ నా తమ్ముడికి నేను కాబిలి వాడనా. आणि त्याने आपल्या भावाला ठार केलं आहे, तरी देखील परमेश्वराला तो परत प्रश्न विचारत आहे, मी काय माझ्या भावाचा मी राखणदार आहे काय. 10 వచనం 10 वचन 4:10 చదవండి. అతన్ని అడగగా, నేను ఎరుగను, నా తమ్మునికి నేను కావలి వాడనా అనెను. అప్పుడు ఆయన, నీవు చేసిన పని ఏమిటి? నీ తమ్ముని రక్తం యొక్క స్వరము నేలలో నుండి నాకు మొరపెట్టుచున్నది. उत्पत्ती 4 त्याचं 9-10 वचन. मग परमेश्वराने कायनास विचारले, तुझा भाऊ हबेल कोठे आहे? तो म्हणाला, मला ठाऊक नाही, मी काय माझ्या भावाचा राखणदार आहे. तो म्हणाला, तू हे काय केले? ऐक, तुझ्या भावाचे रक्त भूमीतून मजकडे ओरड करीत आहे. మరి మనము మనుషులమే పోయి ప్రభువుకు చెప్పాలి కానీ కాదు, కానీ ఆయన మన విశ్వాసంతో కూడా మనం చూసేవాడు ఉంటాడు. మన ప్రభువు మనం ఆయన ఉన్నాడని ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మన విశ్వాసాన్ని, మన హృదయాన్ని, ఆ హృదయ రాక్షల ప్రభువుకు తెలిసిందిగా ఉంటుంది. आणि आपण लोकांनी आपल्याला बदल सांगितलं नाही पाहिजे, परंतु परमेश्वर आपलं अंतकरण पारखणारा, कारण आपण विश्वासाने त्याच्याकडे येतो, त्याच्यामुळे तो आपला अंतकरण पारखणारा परमेश्वर आहे, तो आपल्याला पाहणारा असा तो परमेश्वर आहे. అయితే ఆ యొక్క తమ్ముడు రక్తము 11 వచ్చిందమ్మా. 11 वचन वाचा. అప్పుడు ఆయన, నీవు చేసిన పని ఏమిటి? నీ తమ్ముని రక్తం యొక్క స్వరము నేలలో నుండి నాకు మొరపెట్టుచున్నది. కావున నీ తమ్ముని రక్తము నీ చేతిలో నుండి పుచ్చుకొనుటకు నోరు తెరిచిన ఈ నేల మీద ఉండకుండా నీవు శప్పింపబడిన వాడవు. तर आता तुझ्या हातून तुझ्या भावाचे पडलेले रक्त पाषण करण्यास ज्या भूमीने तोंड उघडले आहे, तिचा तुला शाप आहे. ఆయన అప్పుడు ఇక్కడ ఈ యొక్క నువ్వు చేసిన పని మంచిది కాదని ఆయనకు మరి శాపం పెట్టినవాడుగా ఉంటున్నాను. आणि त्याने जे काम केलं ते चांगलं नाही, त्याच्यामुळे त्याला त्याच्यावरती शाप आलेला आहे. అందుకు కయ్యోను ఈ దోషము నేను భరించలేనిది గొప్పదిగా ఉండదని ఆయన, ఎందుకంటే ఆయన ఎక్కడికి పోయినా మరి ఆయనకు ఒక గుర్తు ఉండేదిగా, లేకపోతే ఆయన ఆడికి పోయినా కూడా ఆయన చంపుతారని భయం కలిగిందిగా ఉంటుంది అన్నమాట. आणि हा ठिकाणी असला म्हटला शाप जो आहे, याचा माझा हा दंड मला सोसणार नाही, इतका भारी आहे. जेथे कुठे तो गेला तरी त्याचं ते आठवण त्याला होत असे, अशा प्रकारे त्याला हा शाप भारी आहे. నేను ఈ దోషము భరించలేనిది ఉండదని ఆయనకు చెప్పిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. आणि या ठिकाणी माझा दंड मला सोसणार नाही, इतका भारी आहे असं तो काईन म्हणाला आहे. 14 వచనం 14 वचन. అందుకు కయ్యూను, నా దోష శిక్ష నేను భరింపలేనంత గొప్పది. నేను ఈ ప్రదేశం నుండి నన్ను వెళ్ళగొట్టితివి, నీ సన్నిధికి రాకుండా వెలివేయబడి దిగులు పడుచు భూమి మీద దేశ దిమ్మరినే ఉందును. కావున నన్ను కనుగొని వాడెవడో వాడు నన్ను చంపునని యెహోవాతో అనెను. उत्पत्ती 4 ते 13 आणि 14 वचन. तेव्हा काईन परमेश्वर म्हणाला, हा माझा दंड मला सोसवणार नाही, इतका भारी आहे. पहा, या जमिनीवरून तू मला आज हाकून दिले आहे. मी तुझ्या दृष्टीपुढून लपलेला असेल. मी पृथ्वीवर परांगदा भटकणारा होणार आणि ज्या कोणाला मी सापडेल तो मला ठार करील असे होईल. అప్పుడు ఆయన నన్ను ఎక్కడికి పోయినా నన్ను చంపుతారు అని నాకు ఒక మరి ఏదైనా చేయి చంపకుండా ఉండేటట్టంటే ఆయనకు ఒక ముద్ర వేసిన వాడుగా ఉంటాడు. आणि कोणी मी कुठे गेलो तर मला ठार मारतील, माझ्यासाठी तू काहीतरी कर असं म्हटलं, त्याला एक खून नेमून दिली आहे. ఆ యొక్క ముద్ర చూసిన వాళ్ళు ఎవరు నిన్ను చంపరని ఆయన్ను మరి అక్కడి నుంచి పంపేసిన వాడు. आणि परमेश्वर मला ही कोणी जे पाहिल तो तुला मारणार नाही, तुझा सूट ठार मारणार नाही असं त्याला सांगितलं आहे. నువ్వు మరి నేల చేతిపరుచు కానీ నీకు పంట ఏదో నువ్వు భూమి మీద చెమట కరుచుకొని బతకాలని ఆయనకు మరి ఆజ్ఞాపించి పంపించిన వాడు. आणि तू भूमीची मशागत करशील, यापुढे तुला आपले सत्व देणार नाही, तू घाम गाळशील परंतु तुझ्या पदरी काही पडणार नाही, असा शाप त्याला दिलेला आहे. కాబట్టి దేవుడికి వద్దకు వచ్చే మనం విశ్వాసంతో మన విశ్వాసాన్ని మనము పరిశోధించుకొని మన విశ్వాసం ఏ రీతి ఉన్నది అని మనము మరి పరిశీలించుకొని ఆయన సన్నిధికి పోయే వారంగా ఉండాలా. आणि आपल्या विश्वासाची आपण परीक्षा केली पाहिजे.
आणि कशा प्रकारची विश्वास आपल्या ठाई आहे याची परीक्षा करून त्याच्या समीप आपण गेलं पाहिजे. కాబట్టి మన యొక్క విశ్వాసాన్ని మనం ఎక్కడ కూడా కోల్పోకూడదు. आणि म्हणून आपला विश्वास कधी हरवू नये. ఎందుకంటే ఆయన ప్రభు హృదయరాక్షాలు తెలుసు ఆయనకు. कारण परमेश्वर जो अंतकरण पारखणारा अंतर्गत असणारी गुप्त गोष्टी त्याला माहीत असतात. ఆయన హృదయాన్ని పరిశీలించేవాడుగా ఉంటుండో. कारण तो हृदय पारखणारा तो देव आहे. ఆయన నీ హృదయాన్ని నా హృదయాన్ని పరిశీలించేవాడుగా ఉంటుండు. आणि तुमचं आणि माझं हृदय तो पारखणारा त्याची परीक्षा घेणारा तो परमेश्वर आहे. కాబట్టి మనము మరి మన విశ్వాసం ఎట్లుందో మనం పరిశీలించుకుందాం. आणि म्हणून आपला विश्वास कसा आहे याची परीक्षा आपण करूया. కాబట్టి మరి అలాగా కొంత బల్లని గురించి కూడా మనము మన యొక్క పరిశీలించుకునే దాని గురించి కొన్ని మాటలను చూసుకుందాం. आणि मेजाविषयी आपण देखील आपली परिस्थिती कशी आहे त्याकडे देखील आपण लक्ष देऊया. काही वचन आपण पाहूया. ఇది ఒక్కరి ద్వారా వచ్చింది. आणि एकाच्यामुळे हे आलेलं आहे. రోమియోలకు రాసిన పత్రిక 5:12 ఒకరి ద్వారా వచ్చినట్టు లోకానికి పాపము. आणि एकामुळे या जगामध्ये पाप शिरलेलं आहे. ఒక్కరి ద్వారానే వచ్చింది. आणि एकाच्या द्वारे पाप शिरलेलं आहे. మరి ఒక్కరి ద్వారానే ఈ పాపాన్ని ఆయన మింగివేసి దాన్ని మరి పునర్జేసిన వాడుగా ఉంటుండే. एकाच्या द्वारे जगामध्ये पाप शिरलं आहे, परंतु एकाच्या द्वारेच हे सर्व पाप त्याने खोडलेलं आहे, गिळलेलं आहे, त्याला हे केलेलं आहे. ఆ పాపము మరి ఒక గింజను పోల్చి పెడుతున్నాడు. आणि हे पाप एका बियाप्रमाणे त्याच्या प्रतीक ते बी असं आहे पापाचं ఒక प्रतीक. గింజ భూమిలో పడి చనిపోయిన తర్వాత అది తిరిగి లేచినప్పుడు ఎన్నో గింజలు వస్తుంటాయి. आणि जेव्हा एक दाना जमीन पेरला जातो तेव्हा त्याचा मृत्यू అది- होऊन అది मेला जातो, पुन्हा त्याची अत्यंत फळ असं त्याच्या पीक त्याला येतं. యోహోను సువార్త 12:24. आणि हेवा शुभत्वान 12:24 वचन. ఆ యొక్క విత్తనము భూమిలో పడితే అది ఒకటే మనం గోధుమ చేసినప్పుడు ఎన్నో ఫలాలు వచ్చేదిగా ఉంటుంది. आणि जेव्हा गव्हाचा दाना आपण त्या ठिकाणी टाकतो तेव्हा पुष्कळ पीक त्याला येतं. యేసుక్రీస్తు కూడా ఒక్కడు మరణించడం వల్ల మనందరం కూడా మరి పాప క్షమాపణ దొరికింది. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मरणाच्या द्वारे आपल्या सर्वांना पापाची क्षमा मिळाली आहे. అయితే శోధనలో జయించువాడు ధనుడని యాకోబు పత్రిక 1:12 మనకు రాయబడి ఉంది. आणि याकोबाचे पत्र 1:12 जो परीक्षेत टिकून राहतो, जय मिळवतो, तो धन्य असं त्या ठिकाणी वचन आहे. నిజంగా మరి ఆయన మరణించి శోధించడం ద్వారా ఆయన మరి శోధన జయించడం ద్వారా మనందరికి కూడా జీవకిరణం పొందిదిగా ఉంటుంది. आणि त्या मरणामध्ये त्याची परीक्षा झाली, त्याच्यावरती विजय प्राप्त करून आपल्या सर्वांना देखील त्याच्यावरती विजय प्राप्त मिळाला आहे. శోధన జయించేవాడు ధనుడు ఆ జీవకిరీటం ముందునని రాయబడి ఉంది. आणि जो विजय मिळवतो तो धन्य, कारण जीवनाचा मुकुट त्याला मिळेल. కాబట్టి మరి ఈ యొక్క సమయంలో బలను గురించి కూడా మనం విశ్వాసం గురించి చూసుకుంటే ఆ యొక్క మరి యేసుక్రీస్తు కూడా మరి ఆ సముద్రం మీద నడుస్తున్నప్పుడు కూడా మరి ఆ పేతురు అడిగిన వాడు కూడా నేను కూడా నడుస్తానని. आणि जे आपण मेजाच्या विषयी जे पाहिलं, विश्वासाविषयी पाहिलं, जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त त्या समुद्रावरती चालला होता तेव्हा पेत्र म्हणाला, प्रभूजी जर तुम्ही असाल तर मला देखील आज्ञा द्या की मी देखील या समुद्रावरती चालावं. మత్తయి సువార్త 14:25 आणि मत्ती शुभवर्तमान 14:20 वचन చదువుకుందాం. आपण या ठिकाणी मत्ती शुभवर्तमान 14వ అధ్యాయం. పేతురు, ప్రభువా నీవే అయితే నీళ్ళ మీద నడిచి నీ యొద్దకు వచ్చుటకు నాకు సెలవిమ్మని ఆయనతో అనెను. ఆయన రమ్మనగానే పేతురు దోణి దిగి యేసునొద్దకు వెళ్ళుటకు నీళ్ళ మీద నడిచెను గాని గాలిని చూచి భయపడి మునిగిపోసాగి, ప్రభువా నన్ను రక్షింపుమని కేకలు వేసెను. వెంటనే యేసు చెయ్యి చాపి అతన్ని పట్టుకొని, అల్ప విశ్వాసి, ఎందుకు సందేహపడితివని అతనితో చెప్పెను. आणि या ठिकाणी मत्ती 14:28-31 वचन. तेव्हा पेत्राने उत्तर दिले, प्रभूजी आपण असाल तर पाण्यावरून आपणाकडे येण्यास मला सांगा. त्याने म्हटले, ये. तेव्हा पेत्र येशूकडे जाण्यासाठी तारावर उतरून पाण्यावरून चालू लागला, परंतु वारा पाहून तो भ्याला आणि बुडू लागला असता उडून म्हणाला, प्रभूजी मला वाचवा. येशूने तक्षणी हात पुढे करून त्याला धरले व म्हटले, अरे अल्पविश्वासी, तू संशय का धरलास. మరి విశ్వాసము ఎంతసేపు అయితే ఆ ప్రభువు దగ్గర అయితే నువ్వైతే అయ్యా నేను నడుస్తాను, నేనుకెళ్తే నువ్వు నీళ్ళ మీద నడుస్తున్నావు కదని మరి పేతురు యేసుక్రీస్తుని అడిగిన వాడుగా ఉంటుండు. आणि या ठिकाणी जर प्रभू तुम्ही असाल तर मला देखील आज्ञा सांगा, म्हणजे मी देखील पाण्यावरून आपणाकडे येईल, असा पेत्र प्रभूला म्हणाला. అంటే ఎంతసేపు అయితే ఆ యొక్క ప్రభు మీద విశ్వాసం ఉన్నదో అంతసేపు ఆయన నీళ్ళ మీద నడిచేవాడుగా ఉంటుంది. आणि जोपर्यंत प्रभूवरती विश्वास होता, प्रभूकडे पाहत होता, तोपर्यंत पाण्यावरून तो चालत होता. ఎప్పుడైతే అవిశ్వాసం కలిగి వెనక్కి తిరిగి చూసిండో మరి ఆయన మునిగిపోతున్నానని అప్పుడు అవిశ్వాసం మనకు మరి వచ్చిందిగా ఉంటుంది. आणि जेव्हा तो त्या पाहिलं, जेव्हा वाराला पाहिलं त्यावेळेस तो बुडू लागला, अविश्वास त्या ठिकाणी आला आणि त्या ठिकाणी आपण पाहू शकतो.
అందుకే విశ్వాసం లేకుండా దేవుడికి ఇష్టం అసాధ్యమైనది బైబిల్ మనకు आणि స్తోత్రం म्हणून చెప్తుంది. पवित्र शासन तर विश्वास वाचून देवाला पाहणे अशक्य आहे. ఎంతసేపు అయితే ప్రభు మీద ఆ విశ్వాసం పెట్టుకుండో అంతసేపు నేల మీద నడిచిన వాడుగా आणि ఉంటాడు. जोपर्यंत त्याने प्रभूकडे पाहत होता, विश्वास ठेवत होता, तोपर्यंत तो पाण्यावर चालवू शकत होता. మరి ఈ లోకంలో మనం కూడా విశ్వాసం కలిగిన వారం జీవించాలా. आणि म्हणून या जगामध्ये आपण देखील विश्वास धरून जगलं पाहिजे. మనల్ని ఉంచుంది మన నిస్సారంగా ఉండేదని కానీ నడిచేదని కాదు కానీ आणि आपल्या मनाला वाटेल असंही आपण चालू नये. ఆయన మరి శ్రమలు మనకు చూపించిన వాడు ఉంటుండ్రు. आणि आपल्याला त्याने संकटे देखील दाखवले आहेत. మరి అటువంటి శ్రమల ద్వారా ఇరుకు దారిని పోతేనే ప్రభు దగ్గరికి పోయేవారుగా ఉంటున్నాం పరలోక రాజ్యానికి. आणि संकटातून अरुंद मार्गाने आपण जाऊ तेव्हा स्वर्गाच्या राज्यात आपला प्रवेश होईल असं देखील त्यांनी सांगितलं आहे. అటువంటి విశ్వాసం మరి ఎవరైనా 1 మైలు రమ్మంటే వాటితో 2 మైళ్ళు మనం నడిచే వారంగా ఉండాలి. आणि तुम्हाला कुणी एका कोसावरती जाण्यास सांगितलं तर 2 कोस त्याच्यावर चाला असं देखील त्यांनी म्हणालं आहे. దాన్ని విశ్వాసం అంటారు. त्यालाच विश्वास म्हणतो. మనకు బంగారు మరి దగ్గర కొట్టుకుపోతే వాళ్ళ దగ్గర ఎంత విశ్వాసం ఉంటుందో తక్కెలు పెట్టి అది నాది ఏంటంటే నా సొమ్ము ఎక్కడికి పోదని ఎంత విశ్వాసంతో వాళ్ళు ఆ యొక్క బంగారు కొలత చేసి ఆ యొక్క తూకం వేసిస్తారు. आणि जेव्हा आपण पाहतो की जेव्हा सोनाच्या दुकानात आपण जातो सोन्याच्या दुकानामध्ये तेव्हा सोनार काय करतो, त्या तागडीमध्ये त्या सोन्याचं वजन अत्यंत करतो. हे माझं सोनं आहे, कुठं जाणार नाही, याच्या प्रकारे तो वजन त्या ठिकाणी करत असतो. మరి ఈ లోకమైన మనుషులతో అటువంటి విశ్వాసం అది నోరు లేని దాని మీద అంత విశ్వాసం అని ఉంటే మన ప్రభు ప్రభు మీద మనం విశ్వాసం పెట్టుకోవడానికి ఏమి దాంతో ఇది అవిశ్వాసం అనేది లేదు. आणि अशा प्रकारे त्या निर्जीव वस्तू जे बोलू शकत नाही अशा त्या निर्जीव वस्तूवरती त्या सोनार विश्वास ठेवतो. तर आपला जो जिवंत सजीव प्रभू आहे, जो बोलणारा परमेश्वर आहे, त्याच्यावरती आपला विश्वास किती असला पाहिजे. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క విషయంలో మనము ప్రభువుని గురించి విశ్వాసంగా ముందుకు సాగే వారంగా ఉండాలి. आणि म्हणून प्रत्येक वचनाच्या द्वारे आपण विश्वासाने पुढे गेलं पाहिजे. ఎవరన్నా ఏదో ఒక మాట అంటే దాన్ని మనం ఏం చేసుకోవాలంటే దాన్ని సరిచేసుకుంటేది చూడాలి కానీ వాళ్ళని విధించే మాటలు మనం ఉంచుకోకూడదు మన आणि హృదయాల్లో. एखाद्या व्यक्तीने आपल्यासाठी चांगलं सांगितलं असेल तर आपण त्यांना पुन्हा प्रत्युत्तर देऊ नये, तर आपले जीवन नीटनेटकं करण्याचा प्रयत्न आपण करूया. ప్రభు చేసిన పని కూడా ఇదే. आणि परमेश्वराने देखील हेच केलं प्रभूने. మనం ఆజ్ఞ అతిక్రమం పాపం చేసినప్పుడు మనల్ని మరి ఆయన ఒక దెబ్బ కొట్టలే. आणि जेव्हा आपण आज्ञाचं उल्लंघन करतो तेव्हा आपल्याला त्यांनी फटके मारले नाही. మరి ఆయన మరి నీ కోసం నా కోసం మధ్యవర్తికి ఈ లోకానికి వచ్చిన వాడు ఉండు. आणि तुमच्या आणि माझ्यासाठी तो मध्यस्थी करत आहे आणि तो जगात आला आहे. 1 తిమోతి 2:5 అనుకుంటా ఆయన మధ్యవర్తిగా ఈ లోకానికి వచ్చిండంట. पहिले तिमोथी 2:5 पहिले तिमोथीचे पत्र 2रा अध्याय त्याचं 5 वचन. దేవుడొక్కడే దేవునికి నరులకు మధ్యవర్తి ఒక్కడే, ఆయన యేసుక్రీస్తును నరుడు. कारण एकच देव आहे आणि तो देव मानव यामध्ये ख्रिस्त येशू मनुष्य एकच मध्यस्थ आहे. ఆయన ఒక్కడే మన మధ్యకు వచ్చిన వాడుగా ఉండి మనం ఒక పాపంతో కొట్లాడుకుంటున్నాము, లేకపోతే ఒక ప్రభావంలో కొట్టుకొని పోతున్నప్పుడు మధ్యవర్తి వచ్చి ఒక మనిషి ఎట్లయితే ఆ యొక్క కొట్టుకొని పోయిన లాగిండో అదే రీతిగా ప్రభులు నిన్ను నన్ను లాగిన వాడు కొండ పైకి. आणि देव एकच आहे, तो मध्यस्थ एकच आहे. जेव्हा एखाद्या पाण्याच्या प्रवाहामध्ये आपण वाहत असताना एखादा व्यक्ती येऊन तेव्हा आपल्याला त्या पाण्यातून बाहेर काढतो, तशाप्रमाणे त्याने आपल्याला बाहेर काढलं आहे. మరి మనం కూడా అటువంటి వారంగా ఎవరైనా ఒక ప్రమాదంలో చిక్కుకుంటే తప్పించే వాళ్ళమే ఉండాలి కానీ మరి వాళ్ళను ఇంకా బాధ పెట్టి వారమే ఉండకూడదు. आणि आपण देखील एखाद्या व्यक्ती एखाद्या संकटात दुःखात आहे त्या दुःखातून संकटातून बाहेर काढलं पाहिजे, नाहीतर अधिक वेदना देणारे असं आपण होऊ नये. సరే, ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక బల్ల ఆరాధన గురించి కొన్ని బల్లని గురించి కూడా చూసుకున్నాం. మనకు అమేస ప్రతిరోజు మరి మనకు ఆ యొక్క రొట్టె గురించి ఎవరైనా చెబుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఏంటంటే బైబిల్లో ఉండే మాటలు కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికల 1:11-25 నుంచి కొన్ని భాగాలు మనం చూసుకుందాం. आणि म्हणून आपण नेहमी आपल्यासाठी जे नेहमीचं मेजाचं वचन आहे करिंथीयस पहिले पत्र 11 अध्याय 25 वचनापासून वाचू या ठिकाणी. करिंथीयस ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని, ఈ పాత్ర నా రక్తం వలనైన క్రొత్త నిబంధన, మీరు దీనిలోనిది త్రాగునప్పుడెల్లా నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నట్టుకై దీనిని చేయుడని చెప్పెను. మీరు రొట్టెను తిని ఈ పాత్రలోనిది త్రాగునప్పుడెల్లా ప్రభు వచ్చే వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించుదురు. కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యముగా ప్రభు యొక్క రొట్టెను తినునో లేక ఆయన పాత్రలోనిది త్రాగునో వాడు ప్రభు యొక్క శరీరమును గూర్చియు రక్తమును గూర్చియు అపరాధి అగును. కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు తన్ను తాను పరీక్షించుకొనవలెను, అలాగు చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలోనిది త్రాగవలెను. आणि या ठिकाणी पहिले करिंथीयस पत्र 11 अध्याय 25-28 वचन वाचतो. मग भोजन झाल्यावर त्याने प्याला घेऊन तसेच केले आणि म्हटले, हा प्याला माझ्या रक्ताने झाले नवा करार आहे. जितक्यांना तुम्ही हा पिता तितक्यांना माझ्या स्मरणात हे करा. कारण जितक्यांना तुम्ही ही भाकर खाता हा प्याला पिता तितक्यांना तुम्ही
प्रभूच्या मरणाची तो येईपर्यंत घोषणा करता. म्हणून जो कोणी अयोग्य प्रकारे भाकर खाईल अथवा प्रभूचा प्याला पिईल तो प्रभूचे शरीर व त्यासंबंधी दोषी ठरेल. म्हणून माणसाने आत्मपरीक्षण करावे आणि मग त्या भाकरीतून खावे व त्या ప్యాలాతून ప్యావే. అది మరి అది తిన్నంత మాత్రమే కాదు, మనం పరిచయించుకో 2 కొరింథీయులు 13:5. आणि दुसऱ्या कोरिंथ 13:5 मध्ये आपण केवळ खाणारे नाही तर त्याची परीक्षा देखील करणारे पाहिजे. మీరు విశ్వాసము గలవారై ఉన్నారో లేదో మిమ్మును మీరే శోధించుకొని చూచుకొనుడి, మిమ్మును మీరే పరీక్షించుకొనుడి. మీరు భ్రష్టులు కాని ఎడల యేసుక్రీస్తు మీలో ఉన్నాడని మిమ్మును గురించి మీరే ఎరుగరా. करिंथीయుस दुसरे पत्र 13 त्याचं 5 वचन. तुम्ही विश्वासात आहात किंवा नाही याविषयी आपली परीक्षा करा, आपली प्रतिती पहा. येशू ख्रिस्त तुमच्या ठाई आहे असे तुम्ही स्वतः संबंधित समजताना, नाहीतर तुम्ही पसंतीस उतरलेले नाही. ఇది మనమే పరిశీలించుకోవాలి. ఒకరి గురించి పరిచయమో లేకుండా ఒకరికి మనం పరిచయించడం కాదు. కానీ आणि आपण स्वतःची परीक्षा स्वतः केली पाहिजे, दुसऱ्याची कुणाची परीक्षा करू नये. మీరు విశ్వాసం గలవారులో లేదు, మీరు తెలుసుకోవాలి, మనమే చూసుకోవాలి. ఇది आणि तुम्ही विश्वास आहात किंवा नाही याविषयी आपली परीक्षा आपण स्वतः केली पाहिजे. అప్పుడు మనం ఆ యొక్క బల్లలో చేసే వారంగా ఉంటామన్నమాట. आणि तेव्हा आपण त्या मेजामध्ये भाग घेणारे असे होऊया. మరి విశ్వాసంగా ఉండమో లేదో అది ఒకరిని మనం పరిశీలించేది కాదు, కానీ మనమే పరిశీలించుకునే వారంగా ఉండాలి. आणि दुसरा कोणी विश्वास आहे किंवा नाही याची परीक्षा आपण करू नये, तर आपण स्वतः त्या विश्वास आहे किंवा नाही याची परीक्षा केली पाहिजे. 6వ వచనం. 6వ वचन. మేము భ్రష్టులము కామని మీరు తెలుసుకొందురని నిరీక్షించుచున్నాను. ఎందుకంటే మనము पसंतीस न उतरले असे आम्ही नाही हे तुम्ही ओळखाल अशी माझी आशा आहे. నేను భ్రష్టుడు కాదని నేను తెలుసుకొని ఉన్నాను. ఎందుకంటే మనం పరిశోధించుకుంటున్నాం కాబట్టి, ఇప్పుడు మనమే చూసుకుంటున్నాం కాబట్టి ప్రభు దగ్గర మనము పరిశుద్ధులుగా ఉన్న వారంగా ఉంటున్నాము. आणि आपण स्वतःची परीक्षा स्वतः करत असल्यामुळे आपण प्रभू समीप जात असताना आपण पवित्र असं असलं पाहिजे. గలతీయులకు కూడా 6వ వచనము 4వ వచనం కూడా 6వ అధ్యాయం 4వ వచనం కూడా చూసుకుందాం. గలతీన్స్ गलती करास पत्र 6 ప్రతివాడును 6వ अध्याय 4 కరెక్ట్ అమ్మా. ప్రతివాడును తాను చేయు పనిని పరీక్షించి చూచుకొనవలెను, అప్పుడు ఇతరును బట్టి కాక తనను బట్టియే అతనికి అతిశయము కలుగును. आणि गलती करास पत्र 6वा अध्याय 4 वचन. तर प्रत्येकाने आपल्या स्वतःच्या कामाची परीक्षा करावी, म्हणजे त्याला दुसऱ्याच्या संबंधाने नव्हे तर केवळ स्वतः संबंधाने अभिमान बाळगण्यास जागा मिळेल. ఇతరుల్ని కాకుండా మనమే పరిశీలించుకునే వారంగా ఉంటాము. आणि म्हणून दुसऱ्याची परीक्षा नाही तर स्वतःची परीक्षा आपण केली पाहिजे. ఇతరుల సంగతి మనము మరి పరిశీలించలేము, కానీ आणि दुसऱ्याच्या कामाची परीक्षा आपण करू नये. మనము పరిశీలించుకునే వారంగా ఉండాలి. आणि आपण स्वतःची परीक्षा स्वतः करणारे असले पाहिजे. మరి ఆ యొక్క రొట్టె మరి బల్ల తిని చనిపోవటం కాదు, కానీ आणि हे मेज खाऊन आपण मरू असे नाही. तर అప్పుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు మోసే నడిపిస్తున్నప్పుడు కూడా ఆయనకు మన్న కురిపించినప్పుడు ఆ మన్నను తిని వాళ్ళు చనిపోయిన వారుగా ఉంటుంటారు. आणि तेव्हा मोशे जेव्हा इस्रायल लोकांना ते मिस्र देशातून बाहेर आणलं, त्या अरण्यात चालत असताना त्यांनी मन्ना खाल्ला. मन्ना खाऊन देखील ते त्या ठिकाणी मेलेले आहेत. ఈ యొక్క మరి మన్న ఈ యొక్క ప్రభు శరీరము తిని మనం మరణించడం కాదు. आणि प्रभूचं शरीर मन्नारूपी जे शरीर आपल्यामध्ये आहे ते शरीर खाऊन आपण मरणार नाही. ఇది యోహాను సువార్త 5 योहान सुवर्तमान 5वा अध्याय 52వ వచనం. योहान सुवर्तमान 5 त्याचं 52 वचन. యూదులు ఈయన తన శరీరమును ఎలాగు తిననీయగలడని ఒకనితో ఒకడు వాదించిరి. కావున యేసు ఇట్లా నేను మీరు మనుష్య కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రక్తము త్రాగితే గాని మీలో మీరు జీవము గలవారు కారు. నా శరీరము తిని నా రక్తము త్రాగువాడే నిత్య జీవము గలవాడు, అంత్య దినమున నేను వానిని లేపుదును. 6:52 वचन. तेव्हा यहुदी आपसामध्ये वितंडवाद करू लागले. ते म्हणाले, हा आपला देह आम्हाला खावायस कसा देऊ शकतो. यावरून येशू त्यांना म्हणाला, मी तुम्हाला खचित सांगतो, तुम्ही मनुष्याच्या पुत्राचा देह खाला नाही व त्याचे रक्त प्याला नाही तर तुम्हामध्ये जीवन नाही. जो माझा देह खातो माझे रक्त पितो त्याला सारिकच जीवन प्राप्त झाले आणि मीच त्याला शेवटल्या दिवशी उठवीन. ఆయన కింద చదువు. నా శరీరము తిని నా రక్తము త్రాగువాడే నిత్య జీవము గలవాడు, అంత్య దినమున నేను వానిని లేపుదును. నా శరీరము నిజమైన ఆహారమును నా రక్తము నిజమైన పానమునై ఉన్నది. నా శరీరము తిని నా రక్తము త్రాగువాడు నా యందును నేను వాని యందును నిలిచియుందును.
జీవము గల తండ్రి నన్ను పంపెను గనుక నేను తండ్రి మూలముగా జీవించున్నట్టే నన్ను తినువాడును నా మూలముగా జీవించును. या ठिकाणी योहान सुवर्तमान 6 अध्याय 54 ते 57 वचन, जो माझा देह खातो माझे रक्त पितो त्याला सैक जीवन प्राप्त झाले आहे आणि मीच त्याला शेवटल्या दिवशी उठवीन, कारण माझा देह खरे खाद्य व माझे रक्त खरे पेय आहे. जो माझा देह खातो माझे रक्त पितो तो माझ्यामध्ये राहतो व मी त्याच्यामध्ये राहतो. जसे जिवंत पित्याने मला पाठविले आणि जशा पित्यामुळे मी जगतो तसे तो मला खातो तोही माझ्यामुळे जगेल. ఎల్లప్పుడూ మరి ఆయనలో మనం జీవించాలంటే ఆయన రక్తము ఆయన శరీరము తినేవారుగా ఉండాలి. आणि आपल्याला जर जिवंत जगायचं राहायचं असेल तर त्याचं देह त्याचं रक्त पिलं पाहिजे. ఆయన సర్వోన్నతుడు సర్వవ్యాపి సర్వజ్ఞాని. आणि तो सर्व व्यक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो आहे. మరి సర్వజ్ఞాని ఈ సర్వ అధికారయుడిని కూడా ఈ లోకానికి మరి నీ కోసం నా కోసము మధ్యవర్తిగా వచ్చి ఉన్నాడు. आणि सर्व ज्ञानी सर्व व्यापी तो परमेश्वर असताना देखील तुमच्या आणि माझ्यासाठी या जगामध्ये मध्यस्थ म्हणून तो आलेला आहे. వచ్చినంత మాత్రమే కాకుండా మనకు జ్ఞాపకార్థంగా రుజువు చేసి ఆయన యొక్క శరీరము నీ ముందు మా ముందు మనందరం ముందు ఉంచున్నవాడుగా ఉంటుండు. आणि एवढंच नाही तर आपल्यामध्ये तो येऊन आला नाही, एवढंच नाही तर आपल्यासाठी एक स्मरणार्थ त्याचं शरीर त्याचं रक्त आपल्यामध्ये त्याने ठेवलेलं आहे. అది తిని చనిపోవటం కాదు కానీ ఆయనతో కూడా మనం జీవిస్తామంట. आणि ते खाल्यानंतर आपण मरणार नाही तर त्याच्यावर देखील आपण जगूया. మరి ఆ ప్రభుత్వం మనం జీవించాలంటే మరి ఆయన రక్తంలో ఆయన శరీరం మనం పాల్పొందేవారుగా ఉండాలి. आणि त्याच्याबरोबर आपल्याला जर जगायचं असेल त्याचं देह त्याचं रक्त पेलं पाहिजे, खाल्लं पाहिजे. కాబట్టి మరి ఈ యొక్క దినము నీకు నాకు ఉచితంగా ప్రభు ఇచ్చిన వాడుగా ఉంటుండు. आणि आजचा दिवस प्रभूने आपल्याला मोफत त्याने दिलेला आहे. ప్రతి ఒక్కటి మనం పరిశీలించుకునే వారుగా ఉండాలా. आणि प्रत्येक गोष्टी परीक्षा आपण करणारे असलं पाहिजे. మరి ఆ యొక్క కయ్యోని వల్లే ఏబేలు మీద పగబట్టిన వారు మనం ఉండకూడదు. आणि कायनाप्रमाणे ते आपल्या भावावरती हाबेलावरती त्याने राग धरला, तसा राग आपण धरू नये. కోపడుతురు కానీ పాపం చేయగక్కడి బైబిల్ आणि राग करा परंतु पाप करू नका असं त्या ठिकाणी वचन आहे. మనం కోప ప్రతి ఒక్కటి వస్తూనే ఉంటుంది. आणि प्रत्येकाला राग येत असतो. ఎందుకంటే ఆది కాండంలో కూడా మరి ఆదాములు ఏదో తోటలో కూడా పాపం వాళ్ళు మరి ఆ చేసిన పాపాన్ని గురించి ఆ యొక్క ఆదాము వచ్చి అవని మీద కోపపడేవారుగా అయ్యా నువ్వు నాకు ఇచ్చిందని ఒకరి మీద ఒకరు తోసేసేవారుగా ఉంటారు కానీ తప్పులు ఎవరు ఒప్పుకునేవారుగా లేదు. आणि उत्पत्तीच्या पुस्तकात हवेने जेव्हा फळ खाल्लं त्यावेळेस ते आदामाने रागवलं जाऊन, त्यावेळेस त्यांनी एकमेकावरती दोष लावला परंतु कुणी त्या दोषाची कबुली केलेली नाही आपण त्या ठिकाणी पाहू शकतो. అదే అక్కడి నుంచి ఆది కాండం నుంచి కూడా ఎవరు కూడా మనం కవులు దాన్ని ఒప్పుకునేవారం కాదు. आणि म्हणून आपण त्या उत्पत्तीपासूनच कोणी कुठल्या प्रकारचं दोष कबुली केली नाही. ఆ రోజే ఒప్పుకోలే ఆదాము ఒప్పుకోలే అవ్వ మీద అవ్వ కూడా అయ్యా నువ్వు ఇచ్చిన స్త్రీ ఆయన ఎందుకు ఇచ్చిండు, మరి ఆయనకు ఒంటరిగా ఉండని ఇచ్చినప్పుడు ఆయనకు మరి బదులుగా అయిపోయిందో లేదో ఏదో అయిందే నాది తప్ప అని అనుకోకుండా ఆయన కూడా ఆమె మీద ఆ పాపం అపనింద వేసిన వాడుగా ఉంటాడు. आणि परमेश्वराने मनुष्य एकटा असावा बरं नाही असं परमेश्वर ओळखलं, तेव्हा त्याला सहकारी म्हणून हवेचं त्या ठिकाणी परमेश्वराने दिलं असताना तेव्हा त्याने आदामाने देखील तिच्यावरती दोष लावून ठीक आहे माझी सहकारी आहे त्याचा दोष आपल्यावर न घेता त्याने पुन्हा त्या हवेवरती दोष लावला आहे, तुझी स्त्री तू दिली तिने मला फळ दिलं असं त्याने दोष लावला. ఆదాపు వీళ్ళు మరి ఏబేలు కయ్యోను కూడా అదే ఆయన యొక్క ఏబేలు చేసింది మరి అది మంచి పని చేసినాడని కయ్యోను అనుకోకుండా ఆయన మీద పగబెట్టి ఆయన చంపేదాకా ఆయన విడిచిపెట్టలేదు. आणि अशा प्रकारे हवेलाने चांगलं काम केलं आहे असं कायनाने विचार न करता त्याच्याविषयी राग द्वेष बाळगून त्याने देखील त्या भावाला ठार मारलं आहे. అర్థం ఏంటంటే మనము సరి చేసుకోవాలి, మనం ఏరైతే కూడా మనం సరిదిద్దుకోవాలా. आणि म्हणून या ठिकाणी विषय काय आहे की आपण आपलं नीटनेटकं जीवन केलं पाहिजे. ఒకరి మీద నిందలేసేది స్వభావం మనలో ఉండకూడదు. आणि दुसऱ्यावरती निंदा करणे हा स्वभाव आपल्यामध्ये तो गुण असू नये. అది ఒక పాపంలో వచ్చే జీతము మరణం, అది పాపం అనే సంగతి మనకు తెలిసి కూడా ఆ పని చేసేవారుగా आणि ఉంటాము. पापाचे वेतन मरण आहे, पापाविषयी आपल्याला माहीत असताना देखील आपण ते करत असतो. ఆ యొక్క పాపము మరి పరిష్కరణమై మరణానికి అంటుంది. आणि पाप परिपक्व होऊन पाप मृत्यूच जन्म देते या ठिकाणी वचन आपण पाहू शकतो. మరి అదే కాకుండా పాపము వచ్చే వల్ల ఆ యొక్క పాపం కూడా మరి మనం భరించేవారుగా ఉండాలి. आणि पापा जे पाप येतं त्याचं देखील सहन करण्यास पापात सहन करण्यास देखील आपल्या ठाई असलं पाहिजे. నరుని కోపం దేవుని నీతి నెరవేర్చలేదంట. आणि मानवाचा राग परमेश्वराची नीती तर तू नीट करू शकत नाही वचन पाहू शकतो. నరుడి కోపం దేవుని నీతిని आणि मानवाचं पाप परमेश्वराच्या नीतीला నెరవేర్చలేదని యాకోబు పత్రిక 1:19 చెబుతుంది. आणि याकोबाचे पत्र पहिला अध्याय 12 मध्ये पाहू शकतो. కాబట్టి మనము మరి కోపపడకూడదు కానీ
కోపడితే పాపం మన వెంటనే వచ్చేది ఉంది. పాపాన్ని ఇడవాలంటే కోపాన్ని ఇడిచిపెట్టేవాడిని ఉండాలి. आणि म्हणून आपण राग धरू नये. जर राग धरला तर आपण पाप करू नये, म्हणून आपण राग सोडणारे असलं पाहिजे. ప్రభువు చూస్తుండని సంగతి మనం మర్చిపోవద్దు. आणि आपला परमेश्वर पाहणारा परमेश्वर आहे याचा विसर आपल्याला पडू नये. ఆయన చూసి తగ్గించబడిన వాళ్ళని చూస్తుండు. आणि जे नम्र लोक आहेत त्यांना तो पाहत आहे. ఆయన చూస్తుండు హెచ్చించే వాళ్ళని ఎక్కడ చూడలే. आणि जे स्वतःला उंच करतात त्यांच्याकडे तो पाहत नाही. जे स्वतःला लीन करतात त्यांच्याकडे तो पाहत असतो. తగ్గింపు ఎవరైతే తగ్గించుంటారో యేసుక్రీస్తు కూడా ఈ లోకంలో ఆయన మరి పరిచయం చేయించుకుంటూ రాలేదు, కానీ చేసేదానికి వచ్చిండు. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त देखील जो स्वतःला सेवा करून घेण्यासाठी नाही तर सेवा करण्यासाठी तो जगात आला आहे. మరి అది ఆయన ఎంత గొప్పవాడు, సర్వోన్నతుడు, సర్వశక్తిమంతుడని కూడా ఆయన మరి పరిచారం చేయించుకుంటానికి రాలేదు ఎవరిసారి కూడా. आणि तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर आहे. तो सेवा करून घेण्यासाठी नाही तर सेवा करण्यासाठी तो जगात आला. ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి సేవ చేయటమే కాదు, ఆయన ప్రాణం నీ కోసం నా కోసం आणि పెట్టినవాడు. तो जगात आला सेवा करण्यासाठी. सेवा केली एवढंच नाही तर तुमच्या आणि माझ्यासाठी तो प्राण त्या कलूच्या रस्त्यावरती अर्पण केलेला आहे. అటువంటి వాడిని మనము ఆరాధించకుండా మరి మౌనంగా ఎట్ట ఈ లోకంలో ఉండగలగము. आणि अशा प्रकारच्या परमेश्वराला आराधना न करता आपण मौन कसं राहू. కాబట్టి ఈ యొక్క మరి సమయంలో మరి ఆ యొక్క బలను మరి మనం పరిశీలించుకొని బలలో మనం పాలు పొందేవారు. आणि म्हणून यावेळेस आपण स्वतःची परीक्षा स्वतः करूया आणि योग्य रीतीने या मेजामध्ये आपण भाग घेऊया. దేవుడు తన వాక్యం ఇచ్చాడు. परमेश्वर वाचलेल्या वर्षाला आशीर्वाद करू.